اس کے بعد بھی چلا سلسلہ. یاد رکھ لو وہ سب بچے ہی نہیں، یہ جو آخرت میں جو کام آنے ہی وہ چیزیں پڑتی، اس کے اوپر ناز ہم نہ، اس کے اوپر ناز ہم نہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کو گئے، قرآن اور اہل بیت، ان کا مضبوطی سے دامن تھام کو ہی نہ، اس کے اوپر ہمیں ناز ہے، اس کے اوپر ناز ہے. باقی کا کوئی تھامے نہیں تھامے ہم نہ نہیں، مگر نونو تھامے ہمارے جتنے بھی تھے ان تھام کو ہی اللہ تعالیٰ ناز. ان کے واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدر. سب مل کر بولا، سب مل کر بولا، ہے مولا ہمارا، ہے مولا ہمارا. دنیا کے بدلے دھرتی کو خریدے، وہ کون بتائے. آقا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، وہ رب دا پیارا، وہ رب دا پیارا. سب مل کر بولا، ہر کام میں بولا، مشکل میں بولا. نعرہ حیدر، 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 حیدر. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. نعرہ حیدر. لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس، لبیک یا سکینہ، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكل الانبياء المرسلين وبارك وسلم وجل. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سلام ہو محمد پر اور آل محمد پر. یاد رکھ لو سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے. درود و سلام صرف محمد و آل محمد کے لیے. صرف درود محمد اور آل محمد. درود کا مطلب دیکھو سلام ہمیں تمہیں بھی کر لیتے، مگر درود وہ ہے جسے سلوات، جو عربی میں جسے سلوات بولتی، اور ہماری زبان میں جو ہندوستان میں چلتا ہے اسے درود بولتی. اس کا مطلب کیا کر کو بولے تو اگر پورا کیلکولیٹ کر کو پورا ملائے تو اس کا مطلب کیا بتاؤں. ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری نعمتیں، ساری فضیلتیں، ساری انعامات، سارے کتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات، درجات، افضلیت، بلندیت، اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے بھی تقریبات ہیں پورا معمہ کرے تو اسے درود بولتے سو. اسے کیا بولتے سو؟ سلوات بولتے سو. سلامتی بھی ملا لے تو سلامتی ایک چھوٹی چیز، اس کے اندر برکتیں الگ، نعمتیں الگ، رحمتیں الگ، فضیلتیں الگ. یہ سب چیزاں یہ اگر اس میں ڈالے تو اسے بولتے سو سلوات، اسے بولتے سو درود، اسے بولتے سو درود. اور یا تو عربی میں سلوات بولتے سو. سمجھو ذرا یہ سب چیزاں. باقی کے کائنات کے اندر نہ اللہ بولیا کسی کو درود پڑھو کر کو، کسی نبی کو درود نہیں ہے، کسی نبی کو درود نہیں ہے. سوائے محمد و آل محمد چھوڑ کو کسی کو درود نہیں ہے. نہ اللہ کسی کا درود پڑھتا ہے، نہ رسول کسی کا درود سکھائے، نہ صحابہ کسی پر درود پڑھے، نہ ولی و غوث کسی پر درود پڑھے، نہ ہمیں بھی کسی کے پر دوسرے کے پر پڑھنا سوائے محمد کے آل محمد. یہ قانون دماغ میں رکھ لو. 100 دروداں بناتی وہ تمہیں نماز کے باہر پڑھ سکتی ہیں، تمہارے خانقاہ میں پڑھ سکتی ہیں، یا تمہیں کانتے بھی دوسری. اب درود تاج ہے، درود اکبر ہے، یہ سب کون بنائے؟ یہ جو اللہ کے بندے ہیں انہوں اپنا دماغ ڈال کو بنائے. برابر صحیح صاحب نہیں. جو درود جو ہمیں نماز میں پڑھنا، جو درود ہم نہ حکم رسول اللہ کا ہے، جو حکم حدیثاں سے ہے، وہ درود کیا ہے اگر کو بولے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہتا ہے سو اس کے اندر نہ کسی بھی گھسوڑنا، نہ اس کے اندر سے نکالنا. تمہیں کتنی بھی محبت کسی ولی سے، کسی غوث سے، کسی پیر سے، کسی شیخ سے کر لے، انہیں تم نہ درود بھی دے ڈالیا،
पढ़ लो मेरे को, नमाज में पढ़ सकते हैं क्या? नहीं मोहब्बत मैं भी सहाबा से बहुत करता हूँ, सहाबा का जूतियां की धूल हमारे सराम के ऊपर। आमीन। अब हमें जितनी भी मोहब्बत गौसे पाक से भी करता हूँ, पीर से भी करता हूँ, सबसे करता हूँ मोहब्बत। अगर मैं नमाज में खड़ा, नफिल की, सुन्नत की, वाजिब की, फर्ज की, कौन सी भी नमाज में पढ़ा, अब मैं क्या कर डाला, पूरा सूरा पढ़ा, फातिहा पढ़ा, उसके बाद आधा कुरान पहली रकत में पढ़ डाला, दूसरी रकत में आधा पढ़ डाला, 2 रकत में पूरा पढ़ डाला, फर्ज करो। उसके बाद में अत्तहियात पढ़ा, दरूद नहीं पढ़ा, क्या होता है? नमाज क्या होता? नहीं, पूरी नमाज पढ़ा ना, मैं पूरा कुरान पढ़ गो ना, रुकू भी करियो, सजदा भी करियो, सब कुछ करियो, मगर दरूद नहीं पढ़ा, क्या होता है? नमाज नहीं होती। नहीं होती, पक्का नहीं होती ना। तो इसका मतलब क्या है मालूम? अल्लाह सब कुछ पूरा दारो मदार कुरान का, रुकू के जिक्र का, सजूद के जिक्र का, जितना भी जो कुछ भी है उसका पूरा मुम्मा क्या रखा? दरूद पर रखा। बा बुलंद आवाज सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नहीं, पूरे का पूरा क्या है? उसके बाद से इमाम शाफी जो हमारे अहले सुन्नत में 4 मसलक हैं, अहले सुन्नत में 4 जो मसलक क्या है? सो मसलक के इमाम, मसले मसाइल करके बोले तो वजू कैसा करना, खड़ को कर सकती, बैठ को कर सकती हैं, हाथ बांधना या हाथ छोड़ना या मसा करना, उल्टा करना, सीधा करना, तलाक कैसा पुकारना, कितने दिन लेना, कैसा पेशाब को पानी लेना, कैसा शादी में निकाह करना, ये सब मसले क्या है? मसले। ये 4 भी अहले सुन्नत के, मगर 4 में भी एक भी जम को नहीं है, ना शाफी हम्बली जैसा, ना हम्बली मालिकी जैसा, ना मालिकी हनफी जैसा। 4 जने भी 4 तरफ जा रहे, 4 जने भी 4 तरफ जा रहे। यार ऐसा हकीकत है, जो है हकीकत। अब 4 जने 4 चल रहा है, ये मसले। अब उसके बाद से क्या करे? मसले में कैसा तो भी रंध है, तू हाथ बंद को पढ़, तू हाथ छोड़ को खड़, तू खड़ को वजू बना, तू बैठ को वजू बना, तू सो को उठ को दुआ पढ़ या उठ को सो को दुआ पढ़, तू ये पढ़ वो सब मसले हमना मसले के ऊपर अल्लाह ताला का भी पूछता गिस्ता नहीं। तू कैसा टोपी के साथ पढ़ता है, टोपी के बगैर पढ़ता है, तू काले कपड़े पहनता है कि उजले कपड़े पहनता है, ये दुनिया के मसलों मसाइल को क्या भी पकड़ने, क्या भी। अब तुम्हें लोग भी टेंशन लेना नहीं, तुम्हें लोग भी टेंशन नहीं लेना है, सब चीज मसले ना। ये मसले के अंदर कैसा भी अब उन्होंने हाथ छोड़ को पड़ती, तुम्हें मालिक क्या में, तुम्हें हाथ बंद को पड़े, उनकी नमाज भी अच्छी, तुम्हारी नमाज भी अच्छी। शाफिया में खड़ को पड़ती, तुम्हें बैठ कुछ वजू बनाओ, उनकी भी चलता, उनकी भी चलता। हमारे में तीन फर्जा ही, हनफिया में कुल्ली करो, नाक में पानी लाओ, पूरा बदन भुकाओ। अब उन शाफिया में 4 फर्जा ही, नियत भी करो जोर से, कुल्ली भी करो, नाक में पानी, सारे बदन भुकाओ, फिर भी कैसा तो भी चलो मसले मसाइल में पूरा चलते रहता। कैसा? मसले मसाइल में चलते रहता। मगर अल्लाह के रसूल किसे छोड़ गए? नहीं, ये पब्लिक बनी से पूरे, ये जितने भी हमें मसले के इमाम है, नहीं, इमाम शाफी, इमाम हम्बली, इमाम मालिकी, इमाम हनफी, ये मसले के इमाम रसूल अल्लाह के तकरीबन 200-300 साल के बाद है। कितने साल? 200-300 उन्होंने रसूल के जमाने में नहीं थे। रसूल हनफी भी नहीं थे, शाफी भी नहीं थे, मालिकी भी नहीं थे, हम्बली भी नहीं थे क्या? नहीं बोलो, नहीं है तो बोलो, हमें भी हो जाएंगे वो। नहीं। रसूल क्या थे बोलो? रसूल क्या थे बोलो? रसूल थे अली वाले, मौला ही थे सो। रसूल मौला ही थे सो, जहरा मौला ही थे सो, हसन मौला ही थे सो। मौला को तो मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला मानने वाले थे। उन्होंने जैसा मोहम्मद करते थे वैसा अली करते थे, जैसा अली करते थे वैसा हसन करते थे, जैसा हसन करते थे वैसा हुसैन करते थे, जैसा हुसैन करते थे वैसा ज़ैनुल आबदीन करते थे, वैसा ज़ैनुल आबदीन जैसा करते मोहम्मद बाकर वैसा करते, मोहम्मद बाकर जैसा करते इमाम जाफर सादिक वैसा करते थे। नहीं, ऐसा 12 इमाम भी जैसा मोहम्मद करते वैसा पूरे इन्हों करते थे। तो ना इनमें कोई तजाद है, ना इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। बहु मोहम्मद की नमाज देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वैसी नमाज इमाम जाफर सादिक, जैसी इमाम जाफर सादिक की नमाज, उनका वजू बनाने का तरीका वैसा इमाम अली रज़ा का तरीका। इनके इमामा के बीच में कभी तजाद आया? अगर अल्लाह के रसूल बनाए तो जैसे मोहम्मद मुस्तफा करे वैसा पूरे इमामा भी करते, जैसा मोहम्मद मुस्तफा करे उन सुन्नत वैसे पूरे इमामा करते। अब देखो कई को आया ये बात के ऊपर बोला तो रसूलुल्लाह गम हुसैन में रोते, अली रोते, हसन रोते, हुसैन खुद अपने गम को रहे, ज़ैनुल आबदीन रोते, मोहम्मद बाकर 12वां भी रो रहा आज तक, 12वां भी आज तक रो रहा। हमें इनके पीछे अकीदे के इमाम के पीछे पड़ को रहते तो खुदा की कसम आज गम हुसैन के वास्ते आज हर मोहल्ले में शाम गरीबा होता,
हमें मसले के पीछे पड़ी हमें किसके मसले पूछ रहा अभी 4 मसला का तो बीच में और एक बरेली मसला छोड़ा और एक क्या और एक कहा से कि 150 साल पहला मसला अब वो क्या कहते हो शाम गरीबा अंधेरा कर डालती भाई को मदद बने मिल जाती क्या क्या की करती गए गलत तू कब तक भी बैठा रहे शाम गरीबा में तुम कब तक भी देखा यहाँ किसकी बात चल रही है किसका जिक्र चल रहा है किसकी तकरीबात कर रही है किसका हमें बात कर रही है किसके गम में बैठी क्या वास्ते बैठी किसके हुक्म पर बैठी कब तक भी सूची तुम्हें बैठे मेंबर है रसूल के ऊपर गैर गलत बातें करे लोगों को डरा डालती शाम गरीबा को बोले तो लोग भाई को मर्द बने अंधेरा कहीं को करते सो कहीं को अंधेरा कहीं को ये महफिल करते सो ये एहसास जागे दे हमारे दिला जिक्र नहीं सो फिक्र नहीं सो आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं सो आज दरूदा के अंदर दरूद पढ़ने वाले भी सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता क्या पढ़ रही सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पूछता हूँ क्या रसूलुल्लाह ये दरूद को ऑथराइज करे थे क्या नहीं क्या ऑथराइज करे सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु आले मोहम्मद ऑथराइज करे क्या ऑथराइज करे आले मोहम्मद आज तुम्हारे दरूदा में से आल निकल आज तुम्हारे दरूदा में से आल निकाल ले आज तुम्हारे फातिहा में से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम निकाल आज सूर्य फातिहा पढ़ रहे नहीं सूर्य फातिहा कुरान खोल को देखो सूर्य फातिहा के ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान उसके बाजू मक्की आयत कर को मदनी आयत कर को और उसके और बाजू राइट साइड में या लेफ्ट साइड में उसके आयत कितने ही कर को लिखो रहता क्या रहता उसमें सब्बे मसानी कर को है सब्बे वो अरबी में सब्बे मसानी है तो बोलो 7 आयतों वाले सूरत कहते आयतों अब तुम्हें गिन को दिखाओ तुम्हें जो फातिहा पढ़ को 11वीं कर को पढ़ रही तुम्हें जिक्रा करा को तुम्हें फातिहा पढ़ रही कैसा पढ़ती बोलो अल फातिहा का टेक साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू कर क्या करती नहीं सुनो मस्जिद में जाती इमाम के पीछे पढ़ती अल्लाह अकबर सीधा हाथ बना के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करता नहीं करता बराबर है कौन से भी मसलक की मस्जिद में हनफी जाओ शाफी जाओ मालिकी जाओ पूरे मस्जिद में गए तो सीधा अल्हम के सूरह से शुरू करता नहीं फातिहा में वहां जाको मुर्शदा उनसे भी फातिहा दिलाते सो नहीं अल्लाह का फरमान रसूल का फरमान अगर ये हुर्फ भी एक जेर जबर भी कुरान में ऊपर नीचे कर डाले तो उन्हें जिंदगी अब तुम इस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वलद्दालिन तक गिन को दिखाओ कहते आयत आई 6 ही 7 ही कहते ही 6 ही कौन बोला 7 कब तक भी उठाया कुरान कब तक भी बाप दादा उठा कुरान तुम्हारे कब तक भी कुरान देखो पढ़ो ही कब तक भी गिनो जो पढ़ रही जिंदगी के अंदर गिन को देखो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन 6 आयत अब तो ये आयत खा जा को पूरी की पूरी एक आयत खा जा को तू अल फातिहा करके बोले तो तेरी फातिहा हो रही है तेरा सूरा हो रहा है तो बहुत बड़ा नमाजी बनता ना बहुत बड़ा नमाजी भाग्या सो भाग्या मौलवी साहब के पीछे और नमाज चल जाए नमाज चल ऐसा करबला में भी शिमर मार को इमाम हुसैन की मुंडी उठाया बाला में पकड़ को जो बाला में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते जन्नत की खुशबू आ रही है हाथ पकड़ को उठा को दिखाया इमाम हुसैन को गर्दन से मार को निकाल को दिखाया तो वहां से यजीद की फौज को बोली शिमर असर का टाइम हो रहा था कैसी उम्मत रहेंगी एक असर पढ़ को शहीद हो रही एक सजदे में शहीद हो रही एक जल्दी है और नमाज पढ़ेंगे अब तुम्हें कौन सी नमाज का भरोसा दिखा रही समझ कौन सी नमाज का भरोसा दिखा रही कौन से आज भी ये सब चीजें हुए नहीं ये देखो कई को अहले बैत की मोहब्बत और इत्तबा इताअत जो है नहीं कुरान में आयत है अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम व उलुल अम्र मिनकुम कुरान भी नहीं साहब कुरान इताअत करो अल्लाह की इताअत करो रसूल की इताअत करो उलुल अम्र मिनकुम उलुल अम्र मिनकुम जैसा मैं तभी इसका जिक्र में बोलिया खराबतदार कौन को तो अपने आप को सब जने खड़ा दे रसूल अल्लाह की कितने जने रिश्तेदार थे सब खड़ गए हमें खराबतदारा हमें खराबदार जिसके पास मोहब्बत रसूल थी उन सब जाको बोले या रसूल अल्लाह तुम्हें खुद बोलना सो खराबतदार कौन उसके अंदर खराबतदार लिख दिया अल्लाह ताला अजरन इल्लल मुवद्दता कर्बा कर को लिख दिया अब वो खराबतदार कौन कर को बोले तो रसूल बोलना सो
نہ کہ تمہیں اپنے آپ کو کوئی صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین چھوڑ کو ہمیں کر کو بولنے نہ. سرکار کو پوچھے تو رسول کیا کرے؟ چادر تطہیر میں، جیسے عمر خلیفہ صاحب بولے چادر تطہیر میں لاکھوں حسن و حسین و علی فاطمہ کو بولے من قربتک، یہ میرا قرابت دار. جبرائیل تو اللہ کا فرشتہ رہتا ہے مگر باہر کیا جبرائیل امین سید الملائکہ ہوا ہے تو بھی تو آؤٹ. حضرت ام سلمہ ہو یا عائشہ ہو یا حفصہ ہو، یا رسول اللہ ہمیں اندر آتی کہ تو تمہیں میری بیوی ہونا ام المومنین ہو سکتی ہیں تمہیں، مگر اس چادر کے اندر کوئی اندر آچیش نہیں سکتا. دکھا ڈالے یہ چادر میں سوائے میرے آل کے اہل بیت کے کوئی نہیں آ سکتا. تمہیں بھی اہل بیت کی جگہ کو کسی بھی زمانوں کو، جب اللہ کے رسول ان کی بیوی ام المومنین صحابیہ کو اندر نہیں لیے، جب ملائکہ ساتوں زمین ساتوں آسمان میں پورے ملائکہ کا واس اسے اندر نہیں لیا کر کے بولے تو تمہارے آڑے تیڑے چھپرا کو کوئی کو لیتی تمہیں اندر کیا دکھائے صبح. جیسا اس چادر تطہیر میں کوئی نہیں آ سکتا، ایسا تمہاری درود میں بھی کون بھی نہیں آنا. تمہارے درود میں کوئی بھی. اب درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھیا نماز میں بیچ پڑھتے ہیں فرض ہے سو ہم نے یہ پڑھنا. درود ابراہیم آئی نہیں آئی وہ پرابلم نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. اور یہ جو درود کے اندر محبت کریا میں عشق کریا ولا وصحابہ کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی کئی کو صحابہ کا میں بڑھوں میں ایک کام کرتا ہوں، میں اللہم صلی علی محمد بولا کو ختم کرتا ہوں، نماز ہو جاتی ہے. آل محمد نہیں بولیا تو بھی ختم نہیں ہوتی، خراب ہو جاتی. نہیں کسی تو بھی ملا لیا تو بھی خراب ہو جاتی. جب درود میں اگر تمہیں نماز کے اندر نفل عبادت ہمیں کسی بھی اندر نہیں لا سکتے، کوئی شیخ، کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی قلندر، کوئی نیکوکار انسان، کوئی فرشتہ بھی اندر نہیں آ سکتا، تو تمہیں کیا سمجھے درود کے بارے میں، آل محمد کے بارے میں. آیت تطہیر میں جیسا بولے انہوں رسول اللہ دکھایا سو یہ جو تطہیر کے اندر ہی نہیں ہے، یہ جو آبا کے اندر ہی سو فاطمہ الزہرا کے چادر کے نیچے ہی نہیں، خدا کی قسم یہ جو ہیں سوائے ان کے کوئی بھی خاندان، کوئی رشتہ داری، چاہے وہ دنیا کی ہو، نسبی ہو، چاہے وہ حسبی ہو، یہ بڑی ذمہ داری سے ممبر حسین، ممبر محمد، نسبی ہوں دے، حسبی ہوں دے، کوئی رشتہ داری کائنات کے اندر اس کے مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، محشر میں، پل صراط میں، یہاں تک جنت کو جانے کے تقریبات میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی سوائے میرے محمد کی، آل محمد. یاد کر کو دماغ میں ڈال لو، یہ جو بھی بولے یہ قرآن، یہ جو بھی بولے یہ حدیث. رسول خود فرما کوئی امام احمد ابن حنبل کی حدیث، کسی کی رشتہ داری تمہیں مرید بنتی روحانی رشتہ داری کام نہیں آتی، تمہیں سید کو پیدا ہوتی تمہاری جسمانی رشتہ داری کام نہیں آتی. مرنے کے بعد دنیا میں چاچا بھتیجا باپ بیٹا سب بنے گا، مگر مرنے کے بعد خبر کے اندر جو روح جس کے ساتھ سوتے رہتی سو پورا جسم چھیتی سو، مرد جو روح کو چھیتا سو، وہ بیوی یا وہ مرد کون میں سے ایک انتقال ہوگا تو اس کی لاش کو چھینا اس کے پر حرام. شریعت کیا بن تبھی دیکھی جو روح کو مرد کو نہ لایا، مرد جو روح کو نہ لایا اگر کو کی شریعت محمدی حرام کر. جو پوری زندگی ساتھ میں چلے قبر تک کام نہیں آتی، یہاں تک نہلانے کام نہیں آتی، نہ کفن پہنانے کام آتا، نہ آتی ہے نہ ادھر آتی ہے نہ ادھر آتی ہے. یہ اوقات بیوی بچہ کی، یہ اوقات زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا ہوا، مرد بچہ پیدا ہوا، عورت بچی ہوئی تو گھر تک مرد بچہ ہوا، زیادہ سے زیادہ ایک مٹھی ڈالتا نکل کو چل جاتا، خبر میں سو جاتا. کیا باپ منجے پا لیا، باپ منجے کریا، میں بھی خبر میں باپ کے ساتھ سوچوں گا کریا کیا. اچھے اچھے پیران دنیا سے چلے گئے، اچھے اچھے مشائخان دنیا سے چلے گئے، دنیا میں بڑے بڑے محبت دکھائے، محبت دکھائے، پھر صاحب تمہیں زندہ تو ہمیں زندہ کر کے بولے اب انہوں مرے تو تمہیں مر گئے کیا، کون تبھی مریا میرا. پھر چھوڑو جی یہ سب بات، یہ سب ہی سب چھوڑو. محبت اسے بولتی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا زلجنا کریا وہ دیکھو. محبت اسے بولتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھوڑا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا بھی نہیں، خچر ہندوستان میں اسے گدا بولتے، یاخور کریا تو دیکھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت انتقال ہوا، دیوانہ ہوا گھوڑا، ادھر پھر وہ خچر گدا، وہ گدے کو سلام، وہ گدے کو سلام، وہ انہیں ہمارا پیر بنیا تو انہیں ہمارا مددگار بنیا تو خدا کی قسم انہیں شفاعت دیا تو ہماری شفاعت. مرگا بڑے بڑے کھڑے تھے، بڑے بڑے کھڑے تھے، بڑے بڑے کھڑے، صرف دعوے کرے
मगर वो याखुर फिरता 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार के घर के अतराफ फिरा फिरा के नहीं जाको बॉडी में खुद को मरा है नहीं। इसे बोलते सो इश्क। बाकी की क्या है बोलो, खाली मेंबरान के ऊपर बैठने की पूरी काम कर लेते, पूरे मेंबरान के ऊपर टेक्निक करे। तो पूछेंगे सहाबा अहले बैत भी थे ना, अहले बैत की नहीं गए रसूलुल्लाह के साथ नहीं गए, तो अहले बैत को अल्लाह और रसूल उनको काम सौंप को गया, वो कम करना था, पूरा काम पूरा करना था। अगर काम नहीं कर को आते तो कुरान मुकम्मिल नहीं होता, कुरान मुकम्मिल नहीं होता था। कुरान बचाना था, इस्लाम बचाना था, दीन बचाना था। रसूल की नजर देखती थी 50 साल, सिर्फ 50 साल रसूल सल्लल्लाहु के इंतकाल के बाद जो रसूल शरीयत मोहम्मदी दिया, जो रसूल कुरान दिया, जो रसूल पूरे का पूरा हुक्म दिया, 50 साल के अंदर जो चीज को हलाल कराया था वो हराम होगी, जो चीज को रसूल हराम कराया था वो हलाल होगी, हलाल होगी। माविया के जमाने के अंदर क्या था, शराब हलाल होगी, सूद हलाल होगा था, सूद हलाल होगा था, मर्द बना सुन्ना पहनना हलाल होगा था, ब्याज को देना हलाल होगा था, अपनी औरतों के साथ शादी करना, फुप्पू के साथ शादी करना, भाना के साथ शादी करना, भाना के साथ सोना हलाल कर दिया। कई को इमाम हुसैन कैसे मालूम, इमाम हुसैन की भी यजीद की लड़ी नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शरीयत पामाल हो गई थी। बगैर वजू के नमाज पढ़ सकते थे, बगैर गुस्ल के जिना कर को ले लगा को कुरान से राम को उठा लेते थे। कुरान के अंदर क्या करे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा के अंदर साइड में रखे कि नहीं अलहम्द का सूरह से शुरू कर डाले की, सूरह फातिहा के अंदर अलहम्द का सूरह बोले नहीं, बिस्मिल्लाह से शुरू होता कर। खाली जिद क्या थी मालूम, बनी उमैया की लोगों की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो बे से शुरू होता। रसूल हदीस बोले थे कि पूरे का पूरा अगर अल्लाह ताला के जितने भी सहीफे अगर डालो तो वो पूरे सहीफे का मुअम्मा उसका ब्रीफ निकाले करके बोले तो पूरे वो 3 किताबों में आया, तौरेत इंजील ज़बूर, 3 तौरेत इंजील ज़बूर की पूरी समरी करे करके बोले तो ये किताब कुरान में आया, यह किताब कुरान में आया। पूरी अगर कुरान की समरी उठाए तो सूरह यासीन में ही, सूरह यासीन की पूरी समराइज करे करके बोले तो सूरतुल फातिहा में आया, सूरतुल फातिहा को पूरा समराइज करे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आया। किसमें आया कहते हैं, फिर वहां भी खड़े नहीं रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर समराइज करे तो लफ्ज बिस्मिल्लाह में आएगा, लफ्ज बिस्मिल्लाह को समराइज करे तो मिलाए तो हर मुअम्मा उसके अंदर हुर्फ बा में आया, क्या बोले, हुर्फ बा में आया कहते हैं। फिर वहां तक भी खड़े नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती, मौला अली खुद बोलती, इमाम हसन खुद बोलती, जबान मोहम्मद जबान इलाही, जबान अली जबान इलाही बोलती, जिसके कब्जे कुदरत में जान है। ये सारा मुअम्मा वो बे के नीचे के नुक्ते में है, बे के नीचे के नुक्ता खुला तो नुक्ता खुलिया, बा खुलिया, बिस्म खुलिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुलिया, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा खुलिया, सूरह यासीन, सूरह यासीन खुलिया, कुरान खुलिया, तौरेत इंजील ज़बूर, तौरेत इंजील ज़बूर खुलिया। 10,000 सहीफे या कितने लाख सहीफे अल्लाह आलम जानता है, वो पूरे सहीफे खुले नक्ते में जिसके कब्ज़े कुदरत में मुस्तफा की जान, वो मुस्तफा की जबान बोलती है, वो बा का नक्ता अली का, बा का नक्ता अली। हुसैन को मारने का मतलब क्या है मालूम, वो नक्ते को मिटाना था। हुसैन को मारने का मतलब उस नक्ते को मिटा डाला, वो नक्ते से वो अली नक्ता है, वो अली का बेटा हुसैन। हुसैन को मिटाना सिर्फ हुसैन एक शख्सियत नहीं, लोग समझते हैं एक सिंगल पर्सन कर, खुदा की कसम हुसैन में पूरी कायनात बंद, हुसैन में मुस्तफा बंद, हुसैन में विलायत अली बंद, हुसैन में जहरा बंद, हुसैन में 72 बंद, हुसैन में सहाबा बंद, हुसैन में सारे अनबिया मुरसलीन बंद, हुसैन में सारे गौस और ख्वाजा बंद। हुसैन का एक नाम, खुदा की कसम हर मोमिन का एक नाम लेना, पूरे का नाम लेना, या हुसैन बोलना है, याद रखना हुसैन वो नाम, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, ये सब चीजें। उसके वास्ते ख्वाजा साहब क्या बोले मालूम, मैं नहीं, बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, बिना जो है ला इलाहा का तो नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह, नहीं है कोई माबूद, उसकी बिना कौन डाले मालूम, कुरान से देखे तो इन्नल्लाह का मैं अल्लाह, मैं
اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. کون بولے اللہ اللہ لا الہ الا هو مطلب تو معلوم نا, پڑھتے رہتے ہیں. خود اللہ بولیا میں اللہ ہوں اور میں کوئی بھی میرے ساتھ سرکار نہیں ہے, میں زندہ اور قائم رہنے والا حی القیوم ہوں. خود اللہ بول رہا, قرآن بول رہا, حدیث بول رہے, سبحانک اللہم کر کو بول رہے حدیث, لا الہ الا اللہ کر کو بول رہے حدیث, لا الہ الا اللہ تفلیحو کر کو رسول کی زبان بول رہے, قرآن بول رہا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو الکر قل هو اللہ احد بول رہا, الحمدللہ رب العالمین قرآن بول رہا, حدیث بول رہے, سب اللہ بول رہا. اپنے آپ کو خود اللہ بھی بول رہا ہے, اپنے آپ کو سب بول رہا ہے. مگر خواجہ کیا بولے یہ سب سائڈ میں رکھو, حقیقت میں خدا کی قسم جو لا الہ کی بنا ہے وہ بنا ہے لا حسین, بنا حسین کا دل. ٹھکراؤ تمہیں پورے مولویہ مل کو, پورے پیرا مل کو ٹھکراؤ, ٹھکرا سکتے ہیں؟ ہاں یاد رکھ لو, جیسا خواجہ غریب النواز کوزے میں انا سے اگر سنبھالی ہے, خالی یہ نہیں کہ اپنی شان دکھانے کے واسطے, وہ اس ٹیمپو دو کام بھی ہوتے رہتے. ادھر کون کیا کو پوچھتے بھی رہتا حسین کے بارے میں, یا حسین ایسا ایسا پریشان تھے نا خواجہ, ایسا ایسا ہو رہا نا, پوچھتے رہتا. وقتے میں سے ان کا مرید آتا, یا خواجہ صاحب یا حسن چشتی آپ کے حکم سے میں نے کھڑ کر کہا اے اناس اگر حسن چشتی سنجری بلا رہی گا تو آگا, میں تمہیں جیسا بولے ویسا بول کو تمہارے سامنے ہوں. تو سامنے سوال پوچھنے والا دیکھتا, بولتے سوال کا جواب ملیا کیا کرتے, کیا خواجہ کر. جب میں کھڑتا اناس اگر کو بولتا ہوں کوزے میں حاجہ اگر کو بولے تو میں تو سید حسین کی اولاد میں, خواجہ صاحب حسین کی اولاد میں نہیں, خواجہ حسین ہی نا, حسین کی اولاد میں ہونے کے برابر بھی خواجہ صاحب حسین جیسا بولے نہیں, غلام بولے. کیا بولے؟ غلام بولے. اپنے آپ کو میں غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا ادنا سا غلام کر کو بولے. ادنا سے غلام میں خدا کی قسم ایسی طاقت رہی تو میرے حسین میں کیا طاقت رہی نہیں. اپنے آپ کو حسین کی برابری کرو نا, اپنے آپ کو. آج دنیا ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, ایک پٹھان کو لے لگا دلال, ایک پٹھان کو وہ پٹھان کو لے لگا رائج کرے, صرف وہ ایسا چلنا ایسا چلنا. یاد رکھ لو سید بھی اس کے برابری میں نہیں کرتا حسین کی, سیدہ برابری نہیں کر رہی نہیں. وہی نا شہباز قلندر, شہباز قلندر ان کے اشعار کیا نہیں بولو, حیدرم قلندرم مستم نہیں, حیدرم قلندرم مستم بندے مرتضی ہستم, بندے مرتضی ہستم, کوئے سگے شیر یزدان, کوئے سگے شیر یزدان. کو کر کو بولے کتا, عربی اچھا جانتے. سید حضرت کون انہوں, سید سید حکم سید کر کو بولیا نہیں کبھی بھی. کیا بولے, کوئے شیر یزدان, میں شیر یزدان کی گلی کا کتا تھا. کیا بولے, دیکھ لیجیے بڑے بڑے سیدہ باکرامت سیدہ اولیاء اللہ قطب قلندر کے درجے کو ہو کو بھی علی کی گلی کا کتا کر کو بول رہے نہیں. آج تمہیں یہ حرام کی 4 باپ کی اولاد اسے لے لے گا کوئی امام حسین کی برابری میں, علی کی برابری میں, زہرا کی برابری میں کھڑا ہے. یزید ابن معاویہ پر لعنت, معاویہ ابن ابو سفیان پر لعنت, شہدہ بنت اشج پر لعنت, رامی اشج پر لعنت, سیدہ کے دشمنوں پر لعنت, اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, اور سرکار کے دشمنوں پر لعنت, خانقاہ قادری الکس نزانی کے دشمنوں پر لعنت. نعرہ حیدر 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 حیدر, نعرہ دیکھ لو کمپٹیشن کون بھی نہیں کرنا کبھی بھی. یہ بات کو جو درود ہمیں پڑھتی آج تمہارے میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دے, بڑے فاتحہ بڑے سندل بڑے عرس بڑے ذکرات سب کر رہے, نہ تمہارا پیر بولیا, نہ تمہارا شیخ بولیا, نہ تمہارا عالم بولیا, نہ کوئی بولیا, کھڑے لمبے لمبے دعائیں مانگ رہے. فاتحہ بڑو پڑھ کو نہیں, فاتحہ پڑھ کو نہیں. اللہ کو فاتحہ کو رحمت بھیجتا لعنت بھیجتا. ہاں پوری کی صرف حسد علی کا تھا. کس کا تھا؟ قرآن چینج ہوگا, یہاں تک حدیثاں بدلا ڈالے, یہاں تک
शरीयत बदला दले। खुदा की कसम मेरा हुसैन अपने वास्ते नहीं गया, मेरा हुसैन हमारे वास्ते, बेशक हमारे सुभान वास्ते। अल्लाह। बेशक हमें जन्नत को चल जान दे, नाना की शरीयत में बचा लूं, नाना की सुन्नत में बचा लूंगा, नहीं तो यजीद को छोड़ते तो ना तुम्हारे पास जो आज कुरान है वो बचता, बेशक। ना आज तुम ना अजाया होते, बेशक। ना वो नमाजें होती, ना वो जिक्र होता, ना वो ये सब इस्लाम के जितने भी हैं वो एहसान मेरे हुसैन, वो एहसान मेरा हुसैन का। और हुसैन पर एहसान हजरत ज़ैनब का, हुसैन पर एहसान हजरत ज़ैनब का। वो ज़ैनब खुदा की कसम जो इस्लाम के अंदर पूरे इस्लाम को अगर सर उठाने की ताकत मिली तो मेरे हुसैन से मिली। 50 साल के अंदर लाखों की तादाद में मुसलमान बने, करोड़ों की तादाद में मुसलमान बने, यहाँ तक हिंदुस्तान तक भी दीन आ गया था, पूरा हिंदुस्तान तक भी दीन आ गया। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम को जब सरकार दो आलम बोले मेरा बेटा 60 पर 1 हिजरी में करबला जाता है, उसे मदद करना, उसकी मदद करना, उसकी मदद करना, सबके सामने बोलने के बावजूद भी हज का दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हज को उम्रे में तब्दील कर को निकले। निकलने से पहले अब्बास को काबे को चढ़ाएगा। अब्बास को तुम ये न को समझो कि बहुत बड़ा काम कर को, काबा भी ऐसा है, काबा है नहीं, काबा उसे बोलती जिसे हर मुसलमान का सर झुकता है। क्या झुकता है? हर मुसलमान का सर झुकता, काबे की तरफ झुकता है। अली उसे बोलती जिसे हर मोमिन का दिल उसकी तरफ झुकता है। जिस नमाज में, जिस दुआ में सर उसकी तरफ झुकना, दिल अली की तरफ नहीं झुका तो खुदा की कसम वो नमाज तुम्हारे ऊपर लानत करे, बेशक वो बेशक महफिल तुम्हारे ऊपर लानत करे, वो मजलिस तुम्हारे ऊपर लानत करके, वो पूरा जमीन और जमान तुम्हारे ऊपर लानत करके। अल्लाह के रसूल फरमाती अली मसले काबा, काबा मसले अली, अली माउल काबा, काबा माउल अली। कहता है बेशक ये रसूल फरमा को उसके वास्ते ऐसी ऐसी शान क्या बोलेंगे। ये क्या रात खत्म होती है, आज शाम में गरीमा बैठी हुसैन बोलना। 10 रोज से मजलिस मुसलसल चल रही, हमें हुसैन के ऊपर रोई, घंटा हुए, 1.5 घंटा रहे, कर तो पूरी रात मजलिस हुसैन के ऊपर जितना हो सके करे। देखो आज हमें बैठी, थोड़ी देर के बाद नरम बिस्तरा के ऊपर जाती, गरम गरम खाना खाती, सब खाती। ऐ ज़ैनब, वो सकीना, वो छोटे छोटे बच्चे, वो नस्ले इमाम हुसैन, वो नस्ले पैगंबर, सब के सरों के ऊपर हमारे तो पूरे औरता ही सब रिदायां पहनने थे। अल्लाह सलामत है, लाइट है, उजाला है, मगर हुसैन का घराना, नबी की औलाद, नबी की बच्ची, आज आखिरी जो थे हुसैन अलैहिस्सलाम, आखिरी जब रुखसत करे कौन भी बचा नहीं। अली असगर की भी शहादत होगी, कल तो बता डाले अली असगर की शहादत, फिर बोलना दम नहीं। वो सब चीजें बोलने से हमना समझ में नहीं आता, वो क्या कैसा करना, उनकी सड़क कैसी थी, क्या हमें सोचे तो हम ना रोंगटे खड़ी हो जाती, हमारे आंसू बह जाती, हमारा दिमाग इधर का उधर नहीं होता। वो अली असगर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में ले को गए, छोटे बच्चे को हाथ उठा को करबला अली असगर को ऐसा पकड़ को बोलती 3 भाले वाला तीर, ऐसा तीर, आज भी उसकी फोटो मौजूद है, मैं भेज तो हमारे खानखा की ग्रुप के ऊपर है, खाली देखो तीर। बड़े बड़े हत्याओं को, बड़े बड़े जानवरों को से शिकार करता था। वो तीर सीधा आई अली असगर के हलक में चलेगी, आने से पहले 3, 4, 5 बार तीर छोड़ डालता कहते शिमर, हुरमिला तीर छूट जाते कहते। शिमर बोलता कहते हुरमिला तू इतना तीर अंदाज, एक निशाने के अंदर तू 2-2 जानवरों को निशाने को लेता ना, इतने बड़े हत्या, इतने बड़े शेरा, इतने बड़े बागा मारता था ना, तू ये छोटे से बच्चे को मारने के वास्ते तेरे हाथ से नहीं हो रहा क्या? बोलता है ऐ शिम्र, मैं जब निशाना लेता हूँ तो एक पर्दापोश औरत वो बच्चे के सामने आ जाती है और अपने हाथ हला को बोलती है कि मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, एक मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, ऐ शिम्र, ऐ हुरमिला, ये बच्चा क्या करया? 2 बूंद पानी पूछने आया सो, 2 बूंद पूछने आया सो,
दो बूंद दाल को भेज डालो, तुम्हें तो उसे खून कर को जाने दे, खून दे रही ना, बड़ा तड़पती है। बहुत गौर से देखा, आंखों में घूरिया, वो भी आंखों में घूरी, मगर समझ में आया कि वो औरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह, फातिमा जहरा कहाँ शहीद हुई? सो साल पहले, 50 साल पहले फातिमा जहरा शहीद होकर जन्नतुल बकी में दफन हुई। सो फातिमा जहरा कहाँ ही देखो। यजीदियों को समझ कर डाले, पर हमें गलती करे तो क्या? बड़े अगर इज्जत करते जहरा की, बड़े अगर तकरीब करते जहरा की, उनका अगर बड़े उनका अच्छा काम करते, तो खुदा की कसम आज उसके बाद भी लोग करते, बड़े भी क्या करें, जहरा की इज्जत नहीं करे, अली की इज्जत नहीं करे, हसन हुसैन की इज्जत नहीं करे। वो जमाना ऐसा था कि अली फातिमा हसन हुसैन का कोई शख्स दाम रखता तो बनी उमैया के लोग मारते, कत्ल करता था। मेरे हरामी उठाता है, तीर छोड़ता है, वो तीर आता है, निकलता है अली असगर के हलक में, बीच का तीर और ऊपर का तीर पशानी में, और नीचे वाला जो नेजा रहता है वो हलक है अली असगर में, और ऐसा जोर से आता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पकड़ते वो तीर अली असगर से हलक से सर से निकल को, गले से निकल को इमाम हुसैन की छाती में पुष्ट पैवस्त होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, कौन देता कुर्बानी? इब्राहिम नबी होने के बावजूद बच्चा अच्छी उम्र में है, अच्छा उम्र में, इस्माइल अलैहिस्सलाम उम्र में बातें कर सकती, साथ में जारी, उनको अल्लाह ताला 3-4 दिन से अगर बोल रहा है कि बेहतरीन कुर्बानी दियो, तो उन्होंने बकरे, ऊंटा, क्या क्या की दे रही। जब समझ में आया इनकी, फिर भी कहा कि दिल में छोटी कहाँ की मलक थी, क्या की था उनमें, अल्लाह ताला क्या कर रहा, मेरा नबी खुश नहीं है, बकरा ले लेकर, बकरा ले ले को बदला दलिया। मगर हुसैन, वो हुसैन में जब अल्लाह के दीन को, नबी के दीन को बात आई, जर्री भी मलक नहीं आया इमाम हुसैन को कि मैं करबला में 6 माह का अलीज करने को, दीन को अगर तकलीफ हो रही है तो मेरे आका सरकार दो आलम की इतना भी मलक नहीं आया। सरकार हुसैन जहाँ को खड़े मारा तीर, जहाँ नसब होगी, बहुत तकलीफ से निकाले। रिवायत में आता है कि पीछे का पूरा अली असगर इमाम हुसैन के सीने में नसब, इमाम हुसैन के सीने में नसब थे। खून उठाए, आसमान को देखे, नहीं बोल, आसमान नहीं बरसता, जमीन को डाले, जमीन बोलते मैं नहीं बरसती। यहाँ से जो खड़को नबी देखते थे, आदम से लेकर मोहम्मद तक, सारों की नजरें झुकी, सारों की नजरें झुकी। जहरा तड़प रही सामने, मेरे अली असगर, मेरे अली असगर, मेरे अली असगर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो खून उठा को अपने चेहरे को पोंछे, जमीन के ऊपर अपने आप को गिरा लिए, जमीन के ऊपर अपने आप को गिरा लिए। जब अली असगर को देखती तो सूरत पूरी छिदी हुई, सूरत की जगह नहीं, हलक की जगह नहीं, गले की जगह नहीं, देख रही। औंधे मुंह पलटाने की कोशिश कर तो आधा अली असगर नहीं, आधा अली असगर नहीं। ये चीख मारता मेरा हुसैन, या अल्लाह, या अल्लाह, या तुझे मुझे खुश करने के लिए एक हिरनी का बच्चा भेजा, एक हिरनी का बच्चा भेजा था, आज उसका बदला भी दे डाला। कल महशर के अंदर मैं मेरे बाबा की उम्मत को बचाऊं, मैं नाना की उम्मत को बचाऊं। या अल्लाह, ये ले 6 माह के अली असगर को तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। किसके वास्ते कर रही थी? किसके वास्ते? हुसैन को जन्नत होना था क्या? नहीं, हमना जी जन्नत होना सो। हुसैन जन्नत के सरदार, भीख दिया तो जन्नत मिलती सो। हुसैन को कुछ नहीं होना था, हुसैन दिए सो हमारे वास्ते अली असगर। हुसैन को क्या रोने भी नहीं आ रहा है। हुसैन जब अपने आंखों में से आंसू निकालती, सुबह से औन गए, मोहम्मद गए, इब्राहिम गए, अब्बास गए, अकबर गए, पूरे गए, हर लाश के ऊपर इमाम हुसैन रोते 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 आंख सूख गए। अली असगर को जब रोना शुरू करते, हुसैन की आंखों में से आंसू आए, आंसू निकले। बैठ को नीचे हाथ उठा बोलती, हुसैन, या अल्लाह, मेरे बच्चे के वास्ते आंसू भी नहीं निकल रही, खून आ रहा है चेहरे पर, वो खून लगाए, अली असगर का खून आ रहा है। अल्लाह, अब ये बच्चे को मैं ले गया,
خیمے میں کیا حالت ہوئی گی سکینہ کی, کیا حالت ہوئی گی زینب کی, لیلا کی, رباب کی کیا حالت ہوئی, وہ عورتوں کی کیا حالت ہوئی. یہ ظالمہ کے بچے 6 ماہ کے بچے کو چھوڑے نہیں تو یہ عورتوں کو چھوڑتی, یہ بچوں کو چھوڑتی. یا اللہ ان میں دشمنی کتنی ہے دیکھ. یا اللہ ہم تو شریعت والے, ہم تو سنت والے. یا اللہ میں سوچتا کہ ہمارا رسول کفن دفن ہر امتی کو, ہر کم سے کم ہر گنہگار امتی کو کفن دفن کرنا ہمارے پر فرض. چاہے وہ پیوٹ ہوندے, بیاس کو ہوندے, کئی سا بھی رندے, مر گیا اسے دفن کفن دیتی نہیں دیتی نہیں. مر ماں حسین شریعت کا شہنشاہ, کفن بھی نہیں, دفن بھی نہیں, نہلانا بھی نہیں, دلانا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بغیر غور و کفن. ان کے بچے پورے پڑی. امام حسین علیہ السلام بیٹھی, تڑپ کو چیخ مارتی, اماں اماں, بڑی محبت ماں سے. اماں فوراً سامنے ظاہر ہوتی, بیٹھے بیٹھے دیکھو اماں, سب کے لاشاں گنجے شہیدہ میں پڑی, علی اصغر کو کیسا اٹھا لے جو. ماں بولتی بیٹے بیٹے ایک کام کر, علی اصغر کو لے کو جانا کو خیمہ کے پاس, خیمے کے پاس لے جانا. ماں کا دکھ ماں کو معلوم, اس کی ماں کو معلوم, دیکھی تو مر جاتی ہے, سجدہ دیکھے تو مر جاتی. ایک کام کر, تو یہاں خبر کھود علی اصغر کو دفن کر, خبر کھود علی اصغر کو دفن کر. امام حسین اٹھا لے جا رہی, ماں پیچھے پیچھے آ رہی, کھون بھی نہیں جنازے میں کھون بھی نہیں. واہ, جس کے پیچھے رسول اللہ کندھوں کو اٹھا کو امام حسین کو شبگش کاٹتے پورے مدینے کی گلیوں میں دکھاتے پہ حسین کو. اب ایسے حسین کے بچے میں کون بھی یہ ایک روح آ رہی ہے, یہ ایک روح نور آ رہا پیچھے, وہ زہرا کا دفن کرنے کھود رہی. کھودتے کھودتے حسین نا قدرت رکھنے والے بولتی, اماں شام غریباں کی شام ہوتی ہے, شام غریباں ہوتی ہے, شام میں دیکھتا ہوں کہ یہ یزید پورے 6000 گھوڑوں کے ساتھ نیزے اٹھانے کو پوری زمین کھود ڈالتی, پوری زمین کھود ڈالتی. اس میں میرے علی اصغر بھی نیزے میں آ جاتا ہے. اندر کاٹ کو بھی کیا فائدہ ماں, اندر کاٹ کو بھی کیا فائدہ. اور ظلم ہوتا نا. میرے بچے کو تو بھی خالی حلق یہاں سے لے کو سر تک تمہارے تھے, جب نیزے مارتی ظالمہ کے بچے اتنے نیزے مارتی علی اصغر کی خبر کے اوپر, لاش کے اوپر, وہ زمین کے اوپر. فرماتی کہ علی اصغر کو 70 پر 2 چھیدا مارتی کرتی, چھوٹی لاش کو 70. زہرا بولتی کہتے بیٹے تو فکر نہ کر, آدھا علی اصغر بیٹی کا سینے کو ہاتھ حسین کے رکھ کو بولتی کہتے آدھا علی اصغر کوئی ہاتھ فتح نہ کرے سینے کو. حسین 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 کوئی کائنات میں کوئی نبی ان سے جیسا نہیں, کوئی کائنات میں نبی ایسا جیسا نہیں. ہر نبی کا سر جھک جاتا حسین کی علی اصغر کی شہادت دیکھو. پورے نبی سلام کرتے, حسین خدا کی قسم درود تمہارے پر 600, سلام تمہارے پر 600. ہمارے اوپر آج سمجھ میں آیا, ہمیں سوچتے ایک ہی جگ نبی کو محمد کچھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ہے. میں بھی نبی, میں موسیٰ بھی رسول, میں عیسیٰ بھی رسول, میں داؤد بھی رسول. ہمیں رسول نہ ہو, ہمیں نبیاں ہمارے پر درود نہیں بھیجا اللہ. یہ کہیں کو درود اللہ کے رسول کے اوپر بھیجا نہیں گیا. تو آج سمجھ میں آیا صرف درود محمد وآل محمد کے اوپر. محمد وآل محمد یہ سب کام نہیں کر سکتے, نہ ہماری اولاد کر سکتے, نہ عیسیٰ کے نہ آدم کے بچے, نہ شویش کے بچے, نہ یوسف کے بچے, کسی کے بچے نہیں کر سکتے یہ کام. واقعی ہر نبی بھی سیکھ لیا. یہ سمجھ میں آیا آج درود صرف حسین آل حسین اے رسول تمہاری آل کی بات. لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا عباس, لبیک 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 یا عباس, لبیک 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 یا عباس, لبیک 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 یا علی اکبر, لبیک 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 یا علی اکبر, لبیک 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 یا علی اکبر, لبیک 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 یا علی اصغر, لبیک 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 یا علی اصغر, لبیک 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 یا علی اصغر, لبیک 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 یا زینب.
لبیک لبیک یا زینب لبیک 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 یا سکینہ لبیک 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 یا سکینہ لبیک. یہ حسین کس کے واسطے امام حسین کھڑنے کے بعد دیکھے ادھر ادھر کوئی نہیں, اکیلے حسین تڑپ گئے, ترس گئے حسین. بچوں کو پانی نہیں ملا, کھانا نہیں ملا, 3 دن کے بھوکے, 3 دن کے پیاسے. دین ایسا نہیں آ جاتا, دین بیٹھے بیٹھے آئے, تمہیں بیعت مل گئی, تمہیں سوچتی ہے دین نے, تمہیں بیٹھے بیٹھے انہوں امام صاحب حیا اللہ صلاح چلے گئے نماز, دین نے کھان کھا مل گیا, دین نے بہت محنت ہو کوئی چیزاں کو, ایسی محنت ہو کہیں خون ٹکڑے امام حسین اپنے اولاد کے کرا کو یہ دین بچا کو. 4 ٹاس ہمیں ڈالا لے, 4 باتیں بولا لے, ہمارے دین نہیں بچا, نہ بچتا ہے. میرا حسین پورا دین بچا کو گیا, میرا حسین دین بچا کو گیا. جس کا احسان آج تک قیامت تک ہر نبی کے اوپر ہے, ہر امتی کے اوپر ہے. آج وہ امت پریشان نہیں ہو رہی حسین کے واسطے, ان کے بچوں کے واسطے پریشان نہیں ہو رہے. کیا سوچ رہی, کیا میرا باپ دین لے لگا گیا, کیا میرا پیر دین لے لگا گیا, کیا میرا امام دین لے لگا گیا, مسجد کے کون لے لگا گیا, کیا ہمیں محنت کر رہی تھی دین. خدا کی قسم کیا بھی کر رہی نہیں, کیا بھی نہیں کر رہی, بس یہ چپکے دنیا داری یہ سب چیزاں. مگر حقیقت میں وہ دین امام حسین بچا نہیں. اسے خواجہ بولتی نہیں, دین پناہ است حسین, دین ہی حسین, دین کو بچانے والے بھی حسین. واہ کیا دین, کیا حسین رہا. اللہ کو کون پیدا کریا, خود اللہ. اللہ کو کون دکھا لیا, خود اللہ. اللہ کو کون بنا لیا, خود اللہ. دنیا کے اندر یقیناً ہستی اللہ کے بعد اگر ہے تو دین ہی حسین, دین کو بچانے والا حسین. دین ہی حسین, دین دوسرے آدمیوں کو بچانے والا دوسرا آدمی رہتا. کوئی دوسرا ہوتا تو چلو مصطفیٰ کی بات کرو, بچانے والا علی تھا. موسیٰ کی بات کرو, بچانے والا ہارون تھا. سلیمان کی بات کرو, بچانے والا انہیں تھا. کون تو بھی دوسرا سکسیسر آتا تھا. ہر نبی کے بعد ایک سکسیسر آتا, ہر غوث کے بعد ہر زمانے میں غوث آتا نہیں آتا. ہر امام کے بعد ہر زمانے میں امام آتا. مر واہ حسین, واہ لست حسین دین پناہ است حسین, توج دین کو بچاتا. سو کب تک اللہ رہتا ہے تب تک دین رہتا, جب تک خدا رہتا ہے, جب تک دین رہتا ہے, جب تک دین رہتا ہے صرف بچانے والا حسین ہی رہتا. ہم یہ سب بچا رہی نہیں, سوچ لو رہی گا سلسلہ چلا کو بچا لیتی, نماز پڑھا کو بچا لیتی. نہیں بچا سکتے, حسین ہی بچا رہی. آج بھی جو بیٹھی نہیں یہ خالی ہمارے بات کے اوپر نہیں, یہ حسین بلا کو ہی کر کو آگے سو حسین کھڑے, کوئی نہیں یاد کرے, کسے یاد کرے. آج سے لے کو اس دن سے لے کو قیامت تک بھی ان کے چاہنے والوں کو یاد کرے. بتائے کھڑے کن بولے اب کون بھی نہیں میرے ساتھ. اب میرا جو مشن تھا سنت کو بچانے کا, آج قرآن کو بچانے کا. یزیدیت ہر زمانے میں آتا ہے, قیامت تک بھی یزیدیت آتی, یزید والے آتی, نازیاں آتی, خارجہ آتی. آج میں ہوں بچا لیتا ہوں, کل کے دن قیامت تک بھی یہ یزیدیت کو, یہ ناسبیت کو, یہ ہمارے خلاف کے آدمیاں لاکھوں میں ہی, کروڑوں میں ہی, ان کی بھی نسلیں بڑھتے رہتے ہیں. یاد رکھ لو, آج میں مدد طلب کرتا ہوں. کون؟ پوری کائنات حسین سے مدد طلب کری تو حسین آج کھڑ کو کیا کرتے ہیں, حل من ناصر منصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. ادھر سے دیکھو, ادھر سے کٹا ہوا عباس کا ہاتھ زمین کے اوپر سے اڑ رہا ہے, لبیک یا حسین بول رہا. دوسرا کٹا ہوا ہاتھ زمین سے اڑ رہا ہے, لبیک یا حسین بول رہا. ادھر سے چھدی ہوئی خبر کے اندر سے آواز, لبیک یا حسین. چھاتی کو علی اصغر, لبیک یا حسین. ادھر سے وہاں سے آؤ نا محمد, لبیک یا حسین. پورے لاشاں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہاں تک امام حسین علیہ السلام کو ایسے آواز آتی, وہاں سے جو قاسم کے ٹکڑے بن کو رہتا, وہاں سے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کی آواز آتی ہے. غور سے سنتے امام حسین, پیچھے سے آواز آ رہی, یزید کی فوج سے آواز آ رہی, لبیک یا حسین. یزید کی فوج سے لبیک یا حسین آواز آ رہی. امام حسین پریشان. یہاں تو ہمارے آدمی, یزید کی فوج میں کیسا آواز آ رہی. حسین ہاتھ اٹھائے, یا اللہ
یہ تو لبیک یا حسین میرے چاہنے والے. یزید کی فوج سے چھوٹی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ فاطمہ زہرا آتی بولتی بیٹا یہ جو آواز جو آ رہی ہے وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو قاسم کے گوشت کے ٹکڑے اٹک گئے وہ ٹکڑوں میں سے آواز آ گئی. قاسم کے گھوڑے چلے نہیں, گھوڑے چلے جب وہ حضرت قاسم کا بنت حسن کے بیٹے کا جو بچہ تھا, چھوٹا نوجوان بچہ یوسف ان کے سامنے کبھی نہیں. یہ ایک یوسف یعقوب کے انکھیاں سے غائب ہو جاتے سو مرتے نہیں. ان کو معلوم, نبی کو معلوم میرا بیٹا زندہ ہے, کہاں ہے, سب معلوم. پھر بھی جدائی میں 40 سال روئے. کہیں کو روتے سو 40 سال جدا ہوگا تو بچہ جو زندہ ہے ملتا کر کو بھی معلوم, ان کو بھی نبی نا معلوم ہونے کے بعد روتے 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 انکھیاں چلے گئے کرتے. کیا چلے گئے یار؟ فتوے ہونا قرآن بول رہا سو. جب خالی ان کی جدائی میں ایسا رکھتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے 18 یوسف ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نا, اس کے واسطے غم نہیں کرنا. کیا امامہ فرماتی میرے 18 یوسف ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. خالی یہ ایک یوسف غائب ہوا سو, آنکھیں سے اوجھل ہوا سو, اندھا ہوگا یعقوب. ارے میرے 18 یوسف ٹکڑے ہوئے نا, مجھے غم نہیں آتا. کیا کرتا؟ اس سے بڑی قرآن میں دلیل کیا ہے؟ اگر آنکھیں سے اوجھل ہوئے تو اندھے ہو رہا چاہیے نبیوں کو. ارے نبی کا گھرانہ, نبی کے بچے, نبی کی اولاد, غم نہیں آتا نا, سمجھ میں نہیں آ رہا نا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا یہ چیز کیا ہے. کر کو کیا بتاؤ, کیا یعقوب کا یوسف کھو جانا بڑی بات ہے کہ 18 ابو طالب کے بیٹے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بڑی بات ہے؟ بولو کس کے بارے میں فکر کرتے, کس کے بارے میں فکر کریں لوگ دیوانے. کیا کہو محرم میں عیسیٰ کو, محرم میں موسیٰ کو, محرم میں داؤد کو, محرم میں موسیٰ یونس کو, سب کو نجات ملی کرتے 10 محرم کو. کیا تمہارا باپ 10 محرم ہو زمانے میں کیا تھا؟ سو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آنے سے پہلے 150 سال پہلے یہ مہینے بنے سو. ہاشم جو ہی ان کے پردہ دارا یہ مہینے لے لے کا سو. اس سے پہلے عربی کے مہینے نہیں تھے. پورے ہیبرو لینگویج میں کیا تمہیں سمجھے توریت انجیل جو عربی میں آیا کو, یہ جو عربی کے تقریبات کے مہینے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 150 سال پہلے یہ جو جمعید الاخر, جمعید الاول, یہ سب مہینے بنے سو. برابر ہے. جو چیز 150 سال پہلے بنی, عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے آئے, تب محرم نہیں تھا. اب میں بولتا ہوں یہ زمانے کے اندر میں وکیل صاحب کو ملکو ہوں گا بول کو میں بولے تو مانتے نہیں. میرا بچہ 12 سال انتقال ہو, میرا بچہ 8 سال کا اٹھا کہ نہیں, میں بھی میرے دادا سے ملکو ہوں گا تو مانتی. کئی کو سمجھ میں آ رہا تم نا یہ ناٹک کر ڈالے سو. اب تمہیں مان لیا بھی ان کو. وہ ٹائم کو نہ محرم تھا نہ 10 محرم آیا. تم نہ بول ڈال کو کیا کر ڈالے غم حسین میں تمہیں کھلانا نہیں, پلانا نہیں, سبیل کرنا نہیں کر بول کو رکھ لو روزے کا دیوانے میرا بڑا رکھے. امامہ کیا بول کو نہیں بولو تمہارے پر لعنت ہے. یہ جو ہے جو چیزاں تمہیں کرنی بنی امیہ کے لوگ, یہ تمہارے پر لعنت ہے, تمہارے پر لعنت ہے. بولتی ارجاں بولتی دیکھ لو نہیں نہ نفل روزہ سے نہ ثواب ہوتا ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں, رسول روزہ رکھنا نفل اچھا خراب, نماز نفل پڑھنا اچھا, مسجد بننا اچھا, مسجد بننا اچھا نہیں اچھا نہیں, مسجد بنے نا ضرور, مسجد ضرور بنے نہیں بنے. کیا کرے رسول؟ مسجد نہ چھوڑنا تھا, مسجد نہ چھوڑنا تھا جی. ہاں کی کرو بنیاد وہ مسجد کی دشمن علی میں رکھے سو. دشمن علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو گئے, جنگ تبوک. مولا علی کو ہانچ کھاؤ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ بنا کو گئے. رسول اللہ نماز پڑھا رہی مسجد نبوی میں. ذری ٹیم کیا کرتی من رسول کے پیچھے مان لیتی, علی کی ٹیم نہیں پیچھے نہیں مانتی. کیا کرے علی کے پیچھے پڑھنا نہ جمعہ اگر کو بول کو پھر ایک مسجد بنا. کہتے کہ دینا کر لیا, رسول واپس آئے, اب کنفرم ہونا مسجد کے بارے میں. اب رسول نہیں آئے تو ویلیو نہیں رہتی. آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتی ہے ایک بار آ جاؤ ادھر مسجد کو. رسول اوکے کرتے. بعد میں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ وحی دیتا ہے, رسول تم جسے خلیفے کو رکھے تھے اس کے پیچھے چھوڑ کو نہ اپوزٹ میں اور ایک بنائے. کیا کرنا
उड़ाओ मस्जिद का। क्या मस्जिद? जलाओ मस्जिद। कचरे का पट्टी होना है। क्या होना? साहबाश ना बने सो मस्जिद कौन गैर मस्जिद अपने बनती नहीं, साहबाश बने सो किसके वास्ते बने? नमाज के वास्ते बने। किसके वास्ते? कुरान की तिलावत रोज ना चली सो। चाहते तो रसूल कैप्चर कर सकते थे मगर कैप्चर नहीं करे कि ये जो बुनियाद थी वो जहां से स्टार्ट था वो नीयत खराब थी कि वो जगह अली के खिलाफ हो कोई ऐसा। ये नीयत जो रोजे की थी ये भी खराब थी कि बनी उमैया के लोग क्या करे, ये बना को क्या कर वाले तुम ना ये सब चीजें भुलाना कर। वो नीयत देखो, वो रोजा कहीं को यजीद के खानदान वाले इमाम हुसैन अगर जंग जीत गए तो हमें शुक्राने के रोजे रखते। उसके बाद में हर साल 10 आशुर को 9-10 को 10 आशुर को क्या करते हैं, बनी उमैया का खानदान रोजा रखना शुरू करे। कहीं को जीत लानत है, क्या लानत। तो साल भर रोजे हम ना नको, हमें बोलते नहीं। जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसे नको करो बोले वो चीज रखो। ऐसा तुम्हारे में से दीन निकालने क्या क्या डाल रही मालूम? कांटे से कांटे को निकालते हैं ऐसा मालूम। तुम ना ईमान को ईमान से निकाल ले। एक ईमान कुल्ले ईमान अली, कुल्ले ईमान अली एक तरफ ईमान वाला अगर को बोल को मुनाफिका को ले लगा सामने ला। मुनाफिका जब हुसैन अलैहिस्सलाम खड़को तरस रही तड़प रही, आए कोई मेरी मदद करने वाला। आवाजा गोश्त के टुकड़े आवाज कर रही लब्बैक या हुसैन। इधर से अनबिया खड़ को आवाज कर रही, यहाँ से औलिया कर को आवाज कर रही, यहाँ से अरवाह कर को आवाज कर रही। अरवाह कर को बोले तो जितने लोग क़यामत तक भी पैदा होना था उनकी अरवाह खड़ को करबला में लब्बैक या हुसैन। याद रख लो, जो शख्स की अरवाह रूह करबला में खड़ को लब्बैक या हुसैन बोली उसकी जिंदगी में आंखों ने मजलिस हुसैन में बैठा और लब्बैक या हुसैन बोलता, लब्बैक या हुसैन बोलता कि वहां सुनिया था वहां से जवाब दिया हय्या अलस सलाह करते साथ जवाब देना। हमें क्या करना है? नमाज पढ़ो, आओ नमाज की तरफ आओ। इमाम हुसैन खड़ को बोलती जो हय्या अलल फलाह है, हय्या अलल फलाह नहीं भागे तुम्हें क्या हय्या अलल फलाह को क्या कामयाबी की तरफ। तो तुम ना असल में सरकार दो आलम फरमाती हय्या अलल फलाह का मतलब है जो मेरी अहले बैत की तरफ आया उनकी मदद को आया वो फलाह करे। जो हुसैन की बात को आया वो फलाह करते, जो अली की विलायत को आया वो फलाह करते, जो जहरा की बात को आया वो फलाह करते, जो आने वाले ईमान की बात के ऊपर हुक्म करे तो आगा वो फलाह करते। फलाह उनकी मोहब्बत में उनके रास्ते को चलने का नाम फलाह कर। लोगों को फलाह छोड़ा डाले सलाह के ऊपर लगा डाले। फलाह छोड़ा को इमाम हुसैन बोलती मैं फलाह, जो मुझसे मिल गए सारे फलाह। कौन? ये जितने भी हैं, चाहे वो यहूदी होंदे, चाहे वो नसारा होंदे, चाहे वो नमाजी होंदे, चाहे वो बेनमाजी होंदे, चाहे उन्हें गुस्ल करया उन्हें नहीं करया, हुसैन के वास्ते खड़गा खुदा की कसम उन्हें वहां पे कल भी जो ईसाई था खुदा की कसम उन्हें भी अलैहिस्सलाम, उन्हें भी अलैहिस्सलाम, उन्हें भी अलैहिस्सलाम। मेरे नबी की आंखों की तारे देखो इमाम हुसैन हम ना नको, हमें बोलते नहीं। जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिसे नको करो बोले वो चीज रखो। ऐसा तुम्हारे में से दीन निकाल ले जाए। क्या डाल रही मालूम? कांटे से कांटे को निकालते हैं ऐसा मालूम। तुम ना ईमान को ईमान से निकाल ले। एक ईमान कुल्ले ईमान अली, कुल्ले ईमान अली एक तरफ ईमान वाला को बोल को मुनाफिका को ले लगा सामने ला। उन्होंने मुनाफिका देखो हुसैन अलैहिस्सलाम खड़को तरस रही तड़प, इधर से अनबिया खड़को आवाज कर रही, यहाँ से औलिया कर को आवाज कर रही, यहाँ से अरवाह कर को आवाज कर रही। अरवाह कर को बोले तो जितने लोग क़यामत तक भी पैदा होना था उनकी अरवाह खड़को करबला में लब्बैक या हुसैन बोले। जो शख्स की अरवाह रूह करबला में खड़को लब्बैक या हुसैन बोली उसकी जिंदगी में आंखों ने मजलिस हुसैन में बैठा और लब्बैक हुसैन बोलता, लब्बैक या हुसैन बोलता कि वहां सुनिया था वहां से जवाब दिया हय्या अलस सलाह के साथ जवाब देना। हमें क्या करना? नमाज पढ़ो, आओ नमाज की तरफ आओ। इमाम हुसैन खड़ को बोलती जो हय्या अलल फलाह है, हय्या अलल फलाह नहीं भागे तुम्हें। मगर जैसा जैसा जब मारता हूं तो ये पर्दा पोश के हाथा मेरे गर्दन के ऊपर आ जाती, हुसैन की गर्दन के ऊपर। तो औरत ले लेकर को हाथ रख डालते और तड़प कर बोलते ये मैं चिक्की पीस को मैं हुसैन को पालिश को
तो अपना दूध पिला दो हुसैन को पाले सो, ये मेरी जिंदगी का सरमाया। ऐ सनाद छोड़, ऐ शिमर छोड़, छोड़ छोड़। वो हाथां को लगती तलवार हुसैन को गले पे बैठती, उसके आस्ते हुसैन को कम मार पड़ता। बोलता हमने ये तेरा ख्याल, वो मार गर्दन के साथ मारता, आधी गर्दन इमाम हुसैन की चल जाते, आधी गर्दन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पलटते साथ देखती ज़ैनब देख रही खड़ को। इमाम हुसैन वो देखते ही बोलते या अल्लाह ये टीले को नीचे करा करते, ज़ैनब मुझे नहीं देख सकती। टीला नीचे होता, फिर हजरत ज़ैनब दुआ करती, फिर ऊपर होता। इमाम हुसैन बोलती कहते ज़ैनब तू नहीं देख सकती, तू नहीं देख सकती। बोलती भैया यहाँ आज भी हाँ टीले अंदर जा करेंगे, वो जने जा करेंगे। करबला के अंदर एक टीले है ज़ैनबिया है, ऊंचा है। करबला में एक जगह है टीले ज़ैनब में, ऊंचा है। करबला मोहल्ला जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत गाह है या कब्र है, वो नीची है। आज भी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का टीला ऊपर ऊंचा है। हाँ हजरत ज़ैनब बोलती कहते हैं मेरा हुसैन अगर अल्लाह ताला इस टीले को नीचा कर दिया तो याद रख फिर ये पर्दा में अल्लाह ताला सामने में काट डाल। इमाम हुसैन बोलते कहते नहीं जो हुआ देख। इमाम हुसैन के छाती के पर हरामी सन्नान चढ़ता, आधी मुंडी यहाँ से सन्नान चढ़ता, चढ़ा करती इमाम कौन सन्नान जिसमें मैं नाच रही नहीं। हाँ किसका बेटा? सहाबी का बच्चा। किसका बच्चा? पूरी 70 पर्दों में या उनके असीरा ने करबला में कोई सहाबी का बच्चा नहीं है, कोई सहाबी या सहाबी का बच्चा नहीं। पूरे खातिलीन में सहाबी के बच्चे हैं। कान खोल को सुन लो, तो बोलती है कई को इनका नहीं उनका नहीं, तुम्हें कर लो, हमें दुश्मन के गैंग वाले नहीं, हमें हुसैन के गैंग वाले जो साथ हुसैन का दिया उसके हक में उसके हक में हमें देखे कि ज़ैनब को देखते देखते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी गर्दन को छोड़ती, सन्नान मारता है। मारते ही जब इमाम हुसैन के अभी दो तीन रगा अभी अटक को ही पूरा भी नहीं, शिमर उतरा कि नहीं, ए हुसैन यही बालों को रसूल चूमते नहीं, बाला से पकड़ वो दो तीन रगा रहते, ऐसा घटी था इमाम हुसैन। खाता है, बोलता है देख ज़ैनब देख, इसके ऊपर गुरूर था तुझे, ये अली के बेटे पर गुरूर था, इसका चेहरा हूबहू अली जैसा है। इसके साथ हमारी दुश्मनी क्या भी नहीं थी, इन्हें ना हमारा माल खाया, ना हमने तकलीफ दिया, कुछ भी नहीं कराया इन्हें हुसैन। ज़ैनब पूछती कहते हैं शिमर करया क्या मेरा भाई तू ऐसा खराब मारा ना? बोलता कहते हैं ये हूबहू चेहरा अली जैसा है। हमना अली से बड़ी नफरत, उसके नाम से बड़ी नफरत। जब हमें हुसैन को देखते वैसा हमना नफरत आती, वैसा उसे मारे से हुसैन को लिया मुंडी लेकर चलेगा। जाते जाते पूरी अहले बैत अतार के सामने दिखा रहा है, पूरी फौज को दिखा रहा है। वहां से पीछे से कौन की उठा के बोलता है ऐ शिमर जल्दी आ असर का नमाज। असर की नमाज का वक्त हो रहा है, क्या नमाजा पढ़े? हाँ वो भी नमाजा कबूल होती, हुसैन को काट को नमाजा पढ़ने वाले हैं। हाँ ऐसी लानत ऐसी नमाज के ऊपर जो हुसैन कटे और फिर उसकी नमाज इमाम हुसैन का सर नमाज पढ़ ले, असर की पढ़ ले, यहाँ पढ़ने के बाद उमर ज़ियाद बोलता है अब हमारे कूफे के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जाना, यजीद के पास जाना, हमें इनको मार को ही सबूत होना, मैं चाहता हूँ कि जितने के मारे उनके सब गले होना। बुलाता है, पूछता है कितने मारे? 70 पर मारे, सबके गले। ज़ैनब के सामने, सकीना के सामने, रसूल की औलाद के सामने, पूरे लाशों के सामने जाको सारों के गले को निकालती कर, कैसा नहीं पूरे गले ज़ैनब के सामने, उस सकीना बच्ची के सामने, छोटे छोटे बच्चा के सामने पूरे गले निकालती कर। पूरे निकाले तो पूरे नेजे के पर गिनो को ताकत, गिने तो 70 पर 1, गिने तो 70 पर 1, कहते 70 पर 2 ना हमारे समय एक कहा है। कौन के हरामी आता बोलता है कि देखा हुसैन कहीं बीच में एक लाश दफन कर डाली। बोलता है जाओ पूरे के पूरे करबला में छेदो, जहां पर भी है वो होना मुझे कर, मारती लाशा मारती।
ये एक जगह ले जा को मारता है, मारा तो कुछ अटकता है, फिर निकलता, फिर मारता, फिर निकलता, फिर मारता, फिर उठा को आखिरी में उठाया तो अली असगर। अली असगर की लाश जैसा मिलती है, शिविर भाग को आता तो अली असगर को नेज़े से निकालता है, ज़ैनब को दिखाता है, 70 कदम की दूरी के ऊपर, 70 कदम की दूरी के ऊपर, कहते हैं 70 फीट 70 कदम की दूरी के ऊपर अली असगर को अपनी गर्दन, अपने मांडी के ऊपर रखता है, अपने गुड़गे के ऊपर रखता है, छोटा खंजर उठाता है, क्या करता मालूम? हुसैन तुमने दीदार नहीं दे, नहीं सबका दीदार कराए, गंजे शहीदा में हर लाश को लाए दीदार कराए, तुम्हें बड़े तड़पे भी, तुम्हें ये का दीदार, अली असगर का दीदार करते हैं। आज दीदार करने सूरत भी नहीं रखता, कट करता है, मुंडी ले लेता है, धड़ भिनका बाल। क्या गुजरा रहेगा वो माँ उम्मे लैला के ऊपर, बानू के ऊपर, रुबाब के ऊपर, बच्चा के ऊपर, छोटा लाशा, उसे भी वत्ती बेहुरमती से मारे, बेहुरमती से मारे, ले लिया 70 पर दो नेज़े के ऊपर, 70 पर दो नेज़े के ऊपर। फिर बोलता है ये धड़ांग के ऊपर भी देखो, ये औरतां को रोना गिरिया करती, रोने आती, पूरे जंगी औरतां वो 70 पर दो धड़ांग के अतराफ जंगी आको रो रही, मातम कर रही, जो भी उनके हिसाब से कर रही, शिम्र ऐसा कर रही, हाँ रो रही क्या? इन कमीनों को रोने भी नहीं देना, क्या करना? शिम्र गया पूरी फौज को, जाते ही क्या करे मालूम? पूरे के चादरा के चीट दिया सरान के ऊपर से, तो यार कोई शख्स इनके ऊपर रोना नहीं, ये भाग गया, चादरा के चीटिया, जैसे चादरा के चीट पूरे खैमे में भागे, हरामी हर खैमा जलाता, ये खैमे से वो खैमा, वो खैमे से वो खैमा, वो खैमे से वो खैमा, जाते 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 बीमारे करबला का खैमा। मजाक ज़ैनब पूछती, ज़ैनब बीमारे करबला, ज़ैनुल आबिदीन पूछती क्या है शरीयत का हुक्म? बोलती तुम्हें तो बड़े अली की बेटी ना, तुम्हें सब मालूम है। बोलती अब तुम्हें इमाम, मेरा हुसैन चलेगा, अब तुम्हें इमाम। बोलती जान बचाना या पर्दा बचाना? जान बचाना पर्दा बचाना। बोले इमाम हमें अपनी मर्जी से करते नहीं, इमाम क्या बोले वो करती है हमें। इमाम बोलते जाओ जान बचाना वाजिब कर। जैसा बोले इमाम अपने आप को पलंगों से गिराए और अपने चेहरे को पीटना शुरू करे, मट्टी उठाना शुरू करे। ज़ैनब बोलती कई को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई को ऐसा कर रही। बोलती पहला फतवा दिया मेरी जिंदगी का इमाम बन को, ऐसा फतवा दिया ये शरीयत के खिलाफ चल का ना फतवा है। आज भाई तुमने बेपर्दा हो जाओ गया। बोले नहीं फिक्र न करो, हमें पर्दा रहती, अपने बालों से चेहरा छुपाती और करबला की मट्टी से हमारे बालों को छुपाती। जला हुआ कुटा हुआ एक है ज़ैनब पूरे बच्चों को एक ही काफिला आधा बीड़ा जल को है। रात हुई तो ऐसा होता है पूरे बच्चों की गिनती करती सकीना नहीं परेशान हो को निकलती। अब्बास सकीना नहीं है, अब्बास तो शहीद हो गए, अब्बास सकीना नहीं है। मैं ज़ैनब जवाब दो अब्बास कभी। अब्बास के कटे हुए हाथा निकलती बाहर लाश के साथ निकल को। अब कहां से हाथ, अंगली रहती तो अंगली दिखाते, हाथ रहता तो हाथ दिखाते, कुछ रहता तो कुछ दिखाते। अब्बास के हाथ तो बाजुओं से निकल गए थे, अब क्या हाथ उठा को कोसी तरफ दिखाते अब्बास। ज़ैनब को समझ अब्बास ये तुम्हारे हाथ निकले ठोकर लगी। देखे सकीना वहां पड़ी है। लाश जिसके ऊपर सर नहीं है वो लाश के सामने सकीना सोले खई। सकीना को गए लपट ले, बेटी सकीना कैसा आ गया? सकीना तुमने परेशान है ना, सुबह तुमने कैसा मालूम होगा सकीना ये तुम्हारे बाप की लाश, फसलियां इधर के उधर, हाथा इधर के उधर। बोलती जब खैमे जले मेरा कुर्ता भी जल गया, तो मेरा कुर्ता जल गया। करबला की मक्तल की तरफ आ गई, कौन की शेख मिला, बुझा कही, हरामी बुझाया नहीं। फिर आगे बढ़ी, जलने का पूरी पीठ जल गई, पूरा कपड़ा जल गया। अब मैं बेपर्दा भी होगी, कपड़ा भी जल गया, मैं वापस ये हरामे के सामने नहीं वापस आ सकती। पुकारी अब्बा मेरी पीठ जल गई, अब्बा मेरा सर को चादर नहीं। आया एक हरामी सूरत जैसा आया, कौन? शिम्र
कौन तू? सकीना बिनते हुसैन। क्या होना? मुझे नजफ भेज डाल, ने तो अब्बा के पास भेज डाल। मेरे कानों में क्या गूंज घसीट लिया, मेरे कानों को घसीट लिया। मैं चीख को पुकारी, अब्बा देखो मेरी हालत, अब्बा देखो मेरी चिच्चा मेरी हालत, मेरे देखो तमाचे मार मार को शिम्र देखो मेरे कैसा गया, तमाचे पड़े मुझे, देखो मुझको कैसा मारी। ये रुखसार के ऊपर अब्बास चूमते, ये रुखसार पर हुसैन चूमता, देखो कैसे तमाचे पड़ी, कैसे तमाचे पड़ी। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना को बोलती बेटा सब पाल, मगर ये कैसा मालूम हुआ इन्होंने हुसैन कर बोलती अब्बा ये तमाचे अब्बा कटी तो ये पूरे कटे हुए लाशों में, सरे कटे हुए लाशों में धड़ में से 2 हाथ निकले। सकीना मैं हुसैन आजा मेरा गला है। आई सामने देखी हुसैन के सीने के ऊपर, मेरे बाप के सीने के ऊपर हर जगह तीर नेज़े पत्थर भाले हर जगह चुभी, काम भी ये जगह नहीं थी कि मैं उसे बोसा देखूं। आखिरी में देखी हर जिस्म के आधे के ऊपर हुसैन के ऊपर मार पड़को था, कुछ ना कुछ चुप को था। आखिरी में ये जगह बचको थी जो इमाम हुसैन का तलवा था। तलवा था क्या था? इमाम हुसैन का तलवा था। तो काम भी जगह नहीं मिली, मेरे रुखसार को तलवे को लगा को सो गई। ये जुल्म सकीना को बुलाने के बाद हुसैन को रुखसत करे, वहां से देखे मालूम होगा ज़ैनब आको ही मक्तल में। कुछ लोग आए सकीना को लिए वापस चले कुटे इसमें चले गए। सकीना को बोल रही अंदर जाओ घर को। सकीना अंदर गए, अलम उठाए बोले तुम्हें सो, बहुत दिनों से तुम्हें सो की नहीं, अब मुझे हिम्मत आ गई, अब मुझे सब कुछ होगा। तुम्हारे ऊपर शरीयत लागू है, तुम्हें बेपर्दा नहीं कर सकते बाहर। मैं बच्ची गई तो भी परवाह नहीं, मैं ये अलम लेको मैं सामने मैं खड़ती हूँ, मैं तुम ना बचाती हूँ। बच्ची लेको निकल को खड़ी, बच्ची लेको निकल को खड़ी। ज़ैनब भी पकड़ को सारी रात खड़ी। ज़ैनब सकीना खड़ी। दूर से आधी रात में घोड़ा की आवाज आ रही अपनी तरफ। सकीना बोलती कोई आ रहा है, पुप्पू कौन की आ रहा है, हमारे पास क्या भी नहीं। बोलती सकीना तू अलम पकड़, मैं आगे बढ़ती हूँ, इधर तक आ जाता हूँ ना मार जाता है। आगे बढ़े, एक घुड़सवार आया, उसकी जीन पकड़े, बोले क्या लूटने आया, सब कुछ तो लूट डाले, सब कुछ लूटे, हर चीज लूट गई, चादरा भी लूट गए, तुझे ठंडा नहीं हुआ कि दिल को, तुझे क्या करने आया? तो वो शख्स नकाब उठाता है, बोलता है बेटी तो मुझे बचाने के लिए क्या आया, मैं लूटने नहीं आया। सकीना तू पहरा मेरी, खुदा की कसम मैं रह नहीं सका, मैं अली इब्ने अबी तालिब मैं पहरा अली इब्ने अबी तालिब में पहरा देने आया। बोलते बाबा क्या बाबा तुम्हें जल्दी आ गए ना, सुबह को उन्हें गया पुकारे नहीं आए, हुसैन पुकारे नहीं है, आप क्या कर रहे हैं बाबा? मैं खड़ा था, हर चीज देखा, यहाँ तक तू भी जो करी, इस्लाम का अलम जो बुलंद करी वो भी देखा। मैं खुदा की कसम अल्लाह को भी गवारा नहीं दिया वो तड़प, वो परेशानी। मुझे हुक्म करे आए अली आज शाम गरीबा है, छोड़ आज आखिरी रात है, करबला में रहते सो निकल जाती सुबह, शायद वो 2 बूंद अगर निकले तो निकाल लेंगे। जा अली तू जा हिफाजत कर उसकी। याद रखो शाम गरीबा वो महफिल है जिस महफिल में अली खुद उसकी हिफाजत करते थे, अली खुद आते थे उसके अंदर, जहरा खुद आते थे उनके अंदर, हुसैन खुद आते थे उनके अंदर। बड़ी तरफ हुसैन को ये सब चीजों में की तमन्ना थी। फिर थोड़ी देर के बाद सुबह हुई, ऐलान होता है चलो काफिले के अंदर कौन कौन है सब लेको खैदान चलो। आता है ज़ैनब के हाथों को बांधा जाता है, सकीना के हाथों को बांधा जाता है। ज़ैनुल आबदीन बीमार कलबला को लोहे का तौक जो ज़ैनुल आबदीन से भी 2-4 गुना ज्यादा 125 किलो या 150 किलो तौक लोहे का, वो भी लोहे के तौक में ऐसे कड़ियां जो काटे अंदर की तरफ
गले के अंदर रिंग के कांटे तरफ हले तो चुपते जैनुल आबदीन को, बेड़ियां चुपते, पावा के अंदर चैना चुपते, वैसा जैनुल आबदीन को डाले। यहाँ तक मोहम्मद बाखर रोते रहे तो जागो क्या करे, जैनुल आबदीन के सीने पे छोड़ डाले, पकड़, छोड़े तो बाखर गिरना, पकड़े तो बच्चा, छोटा बच्चा बाखर अगर हलता तो भी इमाम जैनुल आबदीन को चुपते। वो ऐसा दीन लाभ। कौन बोलता इमाम बाखर जाफर सादिक इनकी सभी क्या मेहनत है, खाली क्या की छोटा मोटा क्या की खिचड़ा भी ये पका डाले, क्या की कर डाल को शो मार डाले तो अपने आप को बड़े दीनदार समझी सो। हाँ, एक दो मस्जिद चार खान के खुला लो को बहुत बड़े दीनदार है। कब तभी हक की बात करो, जिसका एहसान है उसकी बात करो, जिसका एहसान है उसकी बात करको दिखाओ। दम रहा तो आज तक 1400 साल मेंबर रसूल पर खड़ को कभी भी जिंदगी में बाखर उलूम की ताकत ये बोले। यहाँ तक बाखर अलैहिस्सलाम फरमाती कि जब मुझे इमाम जैनुल आबदीन के पास ऊपर छोड़ा गया, छोटे बच्चे छोड़ा गया, तो ताकि कसम उस दिन से मैं पांव हाथ मारने छोड़ डालिया। कितने की दिना चल रहा, कोई एक दिन दो दिन नहीं, जैनुल आबदीन को तौक डाल को कितने की दिना चला। निकले सुबह का वक्त, ऐलान होता है तुम्हारे हिफाजत में रख लो सरां, जो है अगर तुम ना इनाम होना तो क्या क्या है दुश्मनों माजल्ला उनको, इमाम हुसैन को बोल रही सो, जो है उनके चीज़ां लाओ। एक जालिम का बच्चा था, सुनता उसके पास क्या भी नहीं रहता, भागता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को हटाया तो क्या भी नहीं मिलता, एक अंगूठी। हाँ, इमाम हुसैन के हाथ में से अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, मगर इमाम हुसैन को ऐसे मारा पूरा अंगली फूक को रखे। जालिम का बच्चा दीवाना हो गया, दो पत्थरे लाता है, एक पत्थर के ऊपर नीचे रखता है, एक पत्थर के ऊपर उसकी छोटी खंजीर रखता है, एक चाकू रखता है, उसके ऊपर मार को हुसैन की अंगूठी निकाल लेता। जैसा हुसैन की अंगूठी निकाला, दूसरी यजीद आती, हमें भी क्या कभी निकाल लेंगे क्या, इन्हें क्या करता है, इसकी अंगूठी छिना ले रही को झाड़ के ऊपर जा छप जाता। वत्ते में देखता है कि 3 अम्मारियां थी, नूर की अम्मारियां थी, हुसैन की लाश के ऊपर, एक सिराने बैठ जाता, एक दाएं बैठ जाता, बाएं बैठ जाता। जब बैठ गई एक दूसरे को सलाम कर रही, एक बोलता है, एक नूर बोलता है अस्सलाम वालेका या रसूलुल्लाह, एक नूर बोलता है अहले शबाबुल जन्ना इमाम हसन सलाम करता है, एक नूर बोलता है कसीमुन नार जन्ना अली सलाम। मतलब क्या होता, अली हसन रसूलुल्लाह, 3 भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक सर में इस जगह बैठी, 3 भी कुछ रो रही। नूर, एक बहुत बड़ा नूर आता है, जब वो नूर उतरता है तो तीनों खड़ जाती, अदब से तीनों भी जाती, तीनों भी उसे वो नूर को ले लेखाती। वो नूर आता है, लाश को देखता है, देखो वो और एक नूर से बात करता है, अब्बा ये हुसैन मैं ऐसा नहीं पाली थी अब्बा, मैं चक्की पीस को खिला दिया, हालत तुम्हारी उम्मत ऐसी हालत है अली, ये तुम्हारे चाहने वाले, ये तुम्हारी मुश्किल कुशाई, ऐ हसन देख तुम्हारा भाई कैसा है, ये के वास्ते चारों बैठे रोए जब तक वो काफिला नहीं गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कुटा काफिला निकला नहीं, तब तक ये नूर की अम्मारियां उसके पर थी। करबला के अंदर आंधी तूफान सितारे मिले, पूरे का पूरा अल्लाह की कुदरत रोना, परेशान होना शुरू करी। ये वाकया याद रख लो, एक दिन में बोलने का नहीं, बस आज सिर्फ और सिर्फ पुरसा देना था उस फातिमा जहरा को, आज पुरसा देना था रसूलुल्लाह को, आज पुरसा देना था हसन को। आज ज़ैनब जो निकलते निकलते भी पलट को देखते, पलट को हुसैन की तलाश के ऊपर देखते, या हुसैन वाह हुसैन, या अब्बास वाह अब्बास। आज ये पहले से लाशाएं जो दिल भर को हमें रोए भी नहीं तुम्हारे लाशा के ऊपर, कौन है रोने वाला, कौन है रोने वाला, कौन है रोने वाला। तो लाशा जो गले बगैर वो आवाज आती नहीं, जो नेज़े के ऊपर जो ये रहती नहीं, वहां से बोलती हुसैन अलैहिस्सलाम, ऐ ज़ैनब गम न को कर, मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ की दुआ है। ऐसी कौम पैदा करता जो बूढ़ों को रोती है, जवानों को रोती है, औरतों को रोती है, बच्चों को रोते, क़यामत तक भी वो कौम हमारे वास्ते रोती है। भूख तू परेशान नहीं, तू चल, तेरा इम्तिहान दे, मैं तेरे साथ। भैया अब्बास को रहना, बोलिया फिक्र नहीं करना। अब्बास पानी लाने गया, अब्बास अलम इरादा लिया, गली गली में उसकी अलम रहती, गली गली में अलम रहती, गली गली में मेरी बेटी के वास्ते सबील हुसैन रहता, सकीना के वास्ते पानी। तू फिक्र नहीं कर,
इतना दिलासा देने में हजरत ज़ैनब करबला से निकले, नहीं तो जिद करने खड़े गए थे तो मैं करबला से नहीं जाती। याद रख लो, बड़ी जिम्मेदारी है सब चीज़ा, बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ा। अगर तुम्हें उनकी दुआ की बच्चेर है या दुआ तुम्हारे ऊपर नजर करम हुई तो तुम्हें ये करती ये सब करना चाहिए। ये हमना जिम्मेदारी उन्होंने देखो ही सो, और उनकी दुआ से हमें सब चीज़ें करी चाहिए। हमारी चीज़ां से नहीं, हिदायत सबको नहीं मिल जाती, हिदायत सबको नहीं मिल जाती। अगर दुआ है तो आज यहाँ बैठी हुसैन को खड़ी, हुसैन का वो इस्तिगासा को हल मिन नासिर युंसुरना को खड़ को हमें लब्बैक या हुसैन, 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 बोलो जी, उन्हों भूखे प्यासे लब्बैक या हुसैन, चलो एक अखीदा बुजुर्गां